నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీ వెబర్నెస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఢిల్లీలో సిఐఏ వార్షిక సమ్మేళనం. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఏపీలో అభివృద్ధి పెట్టుబడుల అవకాశాలను వెల్లడించిన చంద్రబాబు నాయుడు. ఏసీఏఐ జాతీయ విద్యార్థుల సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్. 2047 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ను $2.4 బిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడి. రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం అధికారులతో 20 సూత్రాల అమలు. చైర్మన్ లంకా దినాకర్ సమీక్ష. నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని సూచన. సంపద సృష్టి జరగబోతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టలేమని, సంపద సృష్టి పారిశ్రామికవేత్తల ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. పివి నరసింహారావు ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక సంస్కరణలు దేశ గతిని మార్చేశాయని అన్నారు. 1990లో ఇంటర్నెట్ల పర్వం వచ్చిందని, దాన్ని ముందుగా అందుకున్న వాళ్లలో తాను ఒకనని పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన సిఐఐ వార్షిక సమ్మేళనంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, ఏపీలో అభివృద్ధి పెట్టుబడుల అవకాశాలను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సంపద సృష్టిలో ఏపీకి పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రస్తుతం భారత్కు జనాభా అనుకూలత ఉందన్న ఆయన డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ ను భారత్ సరిగా ఉపయోగించుకోవాలని అన్నారు. ప్రస్తుతం క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, డ్రోన్ల కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని అన్నారు. సీసీ కెమెరాలు, సెన్సార్లు, ఐఓటీలు ఇలా చాలా టెక్నాలజీ వచ్చిందని, ఇప్పుడు సమాజానికి కావాల్సింది పారిశ్రామికవేత్తలే అని తెలిపారు. నేను 4సారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా. చాలా మంది నాయకులను చూశాను. సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడిగా మోడీ ప్రధాని ఉన్నారని తెలిపారు. మోడీ నాయకత్వం దేశానికి ఒక ప్రధాన బలమని అన్నారు. అమరావతిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి క్వాంటమ్ వ్యాలీని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. గతంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నాను, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటున్నానని తెలిపారు. విశాఖలో టీసీఎస్ మొదలవుతుంది. అర్సిలర్ మిటల్ పరిశ్రమ ప్రారంభం కాబోతుంది. అలాగే విశాఖకు గూగుల్ రాబోతుందని ఆయన తెలిపారు. Why I am saying 1991 we started economic reforms. At that time, compulsion and willingness, even I used to always appreciate P.V. Narasimha Rao. He initiated economic reforms. That is the beginning of change. Around mid-90s, internet revolution. First mover advantage by Indians. I am fortunate I was the first mover in adopting information technology. That benefit we are getting today. Within 25 years time, anywhere you go to in the world, any posh locality you can go, there are only Indians. Among Indians, 30% are Telugu community. That is my selfishness. Technology is totally matured. There is a historical data for industry, everybody. There is a global knowledge is available. Artificial intelligence is matured. Quantum computing is coming. Even real-time data, either satellite. Now government of India has made it open for private sector. Even drones have come, not only collecting data for application of any use cases. Even CCTV cameras have come. Wearables have come, IoTs have come, sensors have come, all real-time data if you can collect. Tools are available to arrive decisions accuracy. Then knowledge is available. Only we need entrepreneurs. No other country is having better entrepreneurs compared to India. You write down, tomorrow we are going to rule globally. And also we are going to provide services globally in the near future. That is my assessment. It is going to happen now. That's why I am saying very inspiring time. So in this background, I was Chief Minister for the 4th time, and also have seen leaders also. For the country also, right time, right leader, that is Narendra Modi. That is the best advantage India is enjoying as on today. Where we have wanted to integrate all these things, investment always I am using ease of doing business. Now I have changed my gear to speed of doing business. Speed is very essence. Not only ease of doing business, speed of doing business. That is where we are doing. Recently, ArcelorMittal steel plant is coming nearly 1,43,000 crores. BPCL refinery in Ramayapatnam. And also Aramco also as partner. TCS is starting in Visakhapatnam. LG Electronics in Sri City. Even Google, we are talking to them to invite to Visakhapatnam. And also with data center and also with analytics.
That is the biggest facility they are going to create in the near future. Andhra Pradesh is well positioned. One is traditional industries, infrastructure. Anybody wanted to test also, you can test. I am assuring you. From the beginning, I am giving this assurance. Once you file an application, it is my responsibility. Then from then onwards, we will work with you for execution without any problems. Even site selection, everything, all clearances, everything I will get it done in a record time. That is our assurance for all of you. Earlier, 95s, high-tech city, IT I promoted. Now Quantum Valley with artificial intelligence. That is my slogan now. First quantum computing is coming to Amaravati in India. TCS, IBM, L&T, they agreed to set up. Work is going on. By January, it will be in full operation. All of you I am inviting, use this quantum computing for better results of your business. తాను కూడా చార్టర్డ్ అకౌంట్ కావాలని ఆశించి ఆర్టికల్స్ కూడా పూర్తి చేశానని, కానీ చివరికి రాజకీయ నాయకుడినయ్యానని మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో 2047 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను $2.4 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని మనోహర్ వెల్లడించారు. విజయవాడలో జరిగిన ICAI జాతీయ విద్యార్థుల సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కొన్ని లెక్కలకు సంబంధించి 6 ఏళ్ల తర్వాత ఆడిటింగ్ నిర్వహించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రభుత్వాల లెక్కల విషయంలో ఇంత జాప్యం మంచిది కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడికైనా చార్టెడ్ అకౌంట్ లేదా న్యాయవాది సహాయం ఖచ్చితంగా అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయ ఆధారిత నుంచి సాంకేతికత ఆధారితంగా రూపాంతరం చెందుతుందని మంత్రి తెలిపారు. కొనుగోలు శక్తిలో మన దేశం జపాన్ను అధిగమించిందని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి త్వరలో అనేక అంతర్జాతీయ సంస్థలు గ్లోబల్ చైన్లు రానున్నాయని, వాటికి CL సేవలు ఎంతగానో అవసరమని అన్నారు. ఏడాది చివరి నాటికి భారతదేశం $4 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతుందని ఆయన అంచనా వేశారు. After my degree, I did articleship for 1 year, but then I got into MBA and then I moved on with my MBA degree. So it always used to bother me when I went for audits, especially to government corporations. భారతదేశంలో ఈ రోజున ఏ రాజకీయ నాయకులు కూడా రాజకీయాల్లో కొంత నామినేషన్ అంటే చార్టర్ అకౌంటెంట్ అవసరం. ఒక చార్టర్ అకౌంటెంట్, ఒక లాయర్ లేకపోతే ఈ రోజుల్లో నామినేషన్ కూడా వేయలేము. శాసనసభ్యుడిగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా దాదాపు అంటే ఆ ప్రొఫెషనలిజం అవసరం ఈ రోజున టు ఇంప్రూవ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ. భారతదేశంలో ఈ రోజున దాదాపు 2000 పైన పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ని రాష్ట్రాలు, భిన్నమైన ఆలోచనలు, భిన్నమైన నాయకత్వం, విభిన్న పార్టీలు, దాదాపు 20 పార్టీలు ఈ రోజున భారతదేశాన్ని ఏదో విధంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో అంతిమంగా మనందరం కలిసి ఒకే మాట మీద భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా మనందరం సిద్ధమవుతున్నాం. సో మీరందరూ కూడా భవిష్యత్తులో పౌరులుగా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆలోచనతోటి, ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్టీస్ తోటి మీరు దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా మీరు నిలబడాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. ఎందుకంటే దిస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వ్యవసాయ ఆధారిత ఎకానమీ నుంచి మనం టెక్నాలజీ ఆధారిత ఎకానమీగా మారుతున్నాం, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్డ్ ఎకానమీగా మారుతున్నాం, సర్వీస్ సెక్టర్ బేస్డ్ ఎకానమీగా మారుతున్నాం. సో ఆ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ని మనం గౌరవించుకుంటూ కొనసాగిస్తూ భవిష్యత్తులో మనం భారతదేశం ఈ రోజున 3వ స్థానంలో, 4వ స్థానంలో కాదు, పర్చేసింగ్ పవర్లో వీఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ జపాన్ టుడే. వీఆర్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. It's an incredible achievement. It's an incredible achievement because we have also traveled a very long journey. We have suffered, we have faced many such issues in the past. But all of us have always come together to stand when it comes to the nation. We rose up Andhra Pradesh, we are $170 billion economy today. But our Swarnandhra vision for 2047 under the chief minister of Nara Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan garu leadership, we want to bring it up to $2.4 trillion by 2047. So that is not an easy task because there is a lot of changes that have to happen. Like I told you, new partnerships will come, exports have to be increased, technology has to be brought in. We are the first in India today to talk about Quantum Valley because not only artificial intelligence and machine learning, in the future it's going to be quantum technology. So this is the trend setter.
రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం అధికారులతో 20 సూత్రాల అమలు చైర్మన్ లంకా దినకర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పనిచేసి రాష్ట్ర ప్రగతికి ఫలితాలు రాబట్టాలని అధికారులను చైర్మన్ లంకా దినకర్ కోరారు. 20 సూత్రాల అమలు చైర్మన్ లంకా దినకర్ అధ్యక్షతన సచివాలయంలోని తన చాంబరంలో రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షలో లంకా దినకర్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పథకాలు మరియు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నీతి ఆయోగ్ సూచించిన దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సంకల్పం వికసిత్ భారత్ మరియు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ధ్యేయంగా స్వర్ణాంధ్ర సాధన కోసం రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం కృషి చేయాలని వెబ్సైట్లు మరియు డాష్ బోర్డులలో అవసరమైన సమాచార అనుసంధానానికి సంబంధించి అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు. సమీక్షలో జిల్లా స్థాయి మరియు మండల స్థాయి స్వర్ణాంధ్ర విజన్ డాక్యుమెంట్లు పూర్తి చేసినట్లుగా మరియు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ విజన్ తయారు చేస్తున్నట్లుగా రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం జాయింట్ సెక్రటరీ అనంత్ శంకర్ తెలిపారు. వీటితో పాటు ప్రతి సెక్టర్ కు సంబంధించిన విజన్ మరియు అమలుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు తెలిపారు. సమీక్షలో P4 సంబంధించి 20% అట్టడుగున పేదరికంతో ఉన్న 30 లక్షల గృహాలను సర్వేలో గుర్తించామని, ఇప్పటి వరకు 58,000 బంగారు కుటుంబాలను మరియు 53,000 మార్గదర్శకాలను గుర్తించినట్లుగా, ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ను పరీక్ష మరియు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నియామకం చేపట్టనున్నట్లుగా ఏపీ ఎస్డిపిఎస్ ఈడీ అలపత్తి వెంకటేశ్వర తెలిపారు. గుణదల ప్రాంత వాసుల చిరకాల కోరిక అయిన గుణదల ఫ్లైఓవర్ పనులు పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లుగా సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వర తెలిపారు. ఎంపీ కేశవ్ శివనాథ్ తో కలిసి వివిధ శాఖల సమన్వయంతో పనులు వేగపరుస్తున్నామని అన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 5 వంతెనలు నిర్మించవలసిన అవసరం ఉందని, రానున్న 5 ఏళ్లలో అన్నింటినీ పూర్తి చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గుణదల 1వ డివిజన్లో గుణదల నుండి దావు బుచ్చయ్య కాలనీ వరకు రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు స్థానిక నేతలతో కలిసి ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గుణదల వాసుల చిరకాల కళ అయిన 2 ఓవర్ల బ్రిడ్జి నిర్మాణం త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. తాను 2014 నుంచి 2019 వరకు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో ఈ ఫ్లైఓవర్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయని, కానీ తర్వాత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ పనులు మళ్లీ వేగవంతమయ్యాయని అన్నారు. ఇప్పటికే అన్ని శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా చెప్పారు. ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం పూర్తయితే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని అన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 5 పై వంతెనల అవసరం ఉందని, వచ్చే 5 ఏళ్లలో వీటిని పూర్తి చేస్తామని బోండా ఉమా హామీ ఇచ్చారు. 78.17 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో గుణదల నుండి దావు బుచ్చయ్య కాలనీ వరకు రోడ్డు నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లుగా తెలిపారు. మౌలిక వసతుల కల్పనకు కృషి చేస్తున్నామని, సెంట్రల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం అవసరమైతే ఢిల్లీ వరకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ కుమినేని సురేష్, ఇన్ఛార్జి పినమనేని నాని, రాష్ట్ర తెలుగు యువత మీడియా కోఆర్డినేటర్ పర్చూరి శివభార్గవ్, తెలుగు యువత నాయకులు గౌతమ్, సాయిరాం, తెలుగు మహిళా నాయకులు సత్య, దివ్య, మురళీదేవి, రమాదేవి, జనసేన డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ సత్య ఆది తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుణదల 1వ డివిజన్లో ఈ ప్రాంత వాసుల చిరకాల వాంఛా కళ అయినటువంటి 2 రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు, ఫ్లైఓవర్లు, ఒకటి గేట్ నెంబర్ 316 డఫ్ అండ్ డమ్ స్కూల్ దగ్గర అక్కడ ఒకటి, ఇది 2009లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఇక్కడ ఉలచారు కంపెనీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ 2 ఫ్లైఓవర్లు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఈ నిర్మాణం కనుక పూర్తయితే ఈ ప్రాంతంలో కనెక్టివిటీ పెరగడంతో పాటు వేగంగా మొత్తం ఏరియా మొత్తం అభివృద్ధి చెందుతుంది. దానికి గతంలో కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం 2014, 2019లో నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అనేక రకాలుగా ఈ ఫ్లైఓవర్ని పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నం చేసాం. ఆ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సగం చేసినటువంటి కాంట్రాక్టర్ కోర్టులకు వెళ్ళటం, ఆర్బిట్రేషన్ పిటిషన్స్ కోర్టులో ఉండటం వల్ల అవలా. తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు. మళ్ళా ఇవాళ అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్లే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చినాక వేగంగా ఈ పనులన్నింటిని కూడా మొదటి నుంచే మొదలుపెట్టాం. పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ చిన్ని, అలాగే నేను దీని మీద నిరంతరం కూడా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే అనేక రివ్యూలు జరిపాం. డిఆర్ఎంలు, ఏఆర్ఎంలు, అలాగే సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్లు, మిగిలినటువంటి అధికారులతో జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా ఇప్పటికీ పూర్తి చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 5 ఫ్లైఓవర్లు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ 1వ డివిజన్లోనే 2 ఫ్లైఓవర్లు. ఈ 2 ఫ్లైఓవర్లు కూడా ఇది 316 ఫ్లైఓవర్ 70 కోట్లు, మళ్ళీ దీనికి ఒక 60 కోట్ల రూపాయలు కావాల్సి వస్తున్నాయి. ఇది 100% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రైల్వే గతిశక్తిలో స్కీమ్ ద్వారా ఫండింగ్ ఇస్తూ ఉంటున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ టర్మ్లో పూర్తి చేసి ఈ గుణదల వాసులకి సమస్య ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా దీన్ని పూర్తిగా కంప్లీట్ చేస్తామని ఈ ప్రాంత వాసులకి మాటిస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ప్రధానంగా రోడ్లు
దావుబుచ్చి కాలనీ నుంచి ఇక్కడ గుణదల ఫ్లైఓవర్ వరకు వచ్చే కనెక్టివిటీ రోడ్డు నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ రోజు ₹1 కోటి మంజూరు చేశాం. ఒక పార్ట్ వేసి కొంతవరకు తర్వాత ఆపేశారు, గద్దె వెంకటరామయ్య నగర్ వరకు వేసి ఆపేశారు. ఇప్పుడు దావుబుచ్చి కాలనీ నుంచి ఇక్కడ వరకు 75 లక్షలు మరి మంజూరు చేసి టెండర్లు పిలిచి ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసాం. స్థానిక పెద్దలు అందరి చేత శంకుస్థాపన కార్యక్రమం పూర్తి చేసాం. ఏది ఏవైనా ప్రతి సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 21 డివిజన్లో సమస్యల మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది. ప్రతి సమస్యని పట్టించుకుంటాం. ఢిల్లీ వెళ్ళైనా సరే ఈ ఫ్లైఓవర్ని దీన్ని తీసుకొస్తాం. శాంక్షన్లు, టెండర్లు, వర్క్ అన్నీ కూడా మొదలుపెట్టి ఈ టర్మ్లోపు ఖచ్చితంగా దీన్ని పూర్తి చేస్తాము. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడి బంగ్లాదేశ్ పశ్చిమ బెంగాల్ మధ్య తీరం దాటింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడి బంగ్లాదేశ్ పశ్చిమ బెంగాల్ మధ్య తీరం దాటింది. ఇది రానున్న 12 గంటల్లో మరింత బలహీనపడనుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో పలుచోట్ల పిడుగులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారినందున కోస్తా ప్రాంతంలోని మత్స్యకారులు ఎవరూ చేపల వేటకు వెళ్లరాదని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఇక వాయుగుండం నైరుతి రుతుపవనాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, వైఎస్ఆర్ కడప, తిరుపతి జిల్లాలో వర్షాలు పడవచ్చని పేర్కొంది. అలాగే మిగిలిన జిల్లాలో తేలికపాటి జల్లులు పడతాయని వివరించింది. విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం 30వ డివిజన్లోని వినాయక్ నగర్ లో 45 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన సీసీ రోడ్లకు శుక్రవారం ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామేశ్వర శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు స్థానిక నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని శివారు కాలనీల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని తెలిపారు. గతంలో తాము నిర్మించిన దేవీనగర్ బ్రిడ్జి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి దోహదపడిందని అన్నారు. వినాయక్ నగర్, దావుబుచ్చయ్య కాలనీ, గద్దె వెంకటరామయ్య నగర్ వంటి ప్రాంతాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని అన్నారు. సరైన రహదారు లేకపోవడం తన దృష్టికి వచ్చిందని, దీనికి పరిష్కారం వినాయక్ నగర్ లో 45 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లుగా తెలిపారు. ప్రతి సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరించి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా స్పష్టం చేశారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో మరి శివారు కాలనీలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో, దావుబుచ్చి కాలనీ, వినాయక్ నగరు, గద్దె వెంకటరామయ్య నగరు, గతంలో వీటికి అప్రోచ్ కూడా ఉండేది కాదు. నేను గతంలో శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవినగర్ ఫ్లైఓవర్ని, మన బ్రిడ్జిని పూర్తి చేయటం వల్ల ఇవాళ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందింది. గతంలో వీళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ సదుపాయం కూడా ఉండేది కాదు. దాన్ని కూడా అధికారులతో మాట్లాడి ఆ రోజున నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్లన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసాం. వాళ్ళన్నీ కూడా ప్లాన్లు వస్తున్నాయి. బ్రహ్మాండంగా ఈ కాలనీ వినాయక్ నగర్ కానీ, దేవినేని గాంధీపురం, దేవినేని ఇది దావుబుచ్చి కాలనీ కానీ, అలాగే గద్దె వెంకటరామయ్య నగర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందినాయి. ఇవాళ వీటికి అన్నీ లోపల భాగంలో ఉన్నటువంటి రోడ్లకి సరైనటువంటి రోడ్లు లేవు. దాన్ని నేను 11 నెలల్లో చాలా వరకు రోడ్లు వేయించాం. ఈరోజు కూడా దాదాపు 49 లక్షల రూపాయలు చేపెట్టి వినాయక నగర్ కనెక్టివిటీ రోడ్లని, బీటీ రోడ్లని ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడే స్థానిక పెద్దలతో శంకుస్థాపన చేయించడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా ప్రతి సమస్య, ప్రతి డివిజన్లోని అభివృద్ధి మీద మాకు ఒక దృష్టి ఉంది. ఆ సమస్యల మీద అవగాహన ఉంది. ఆ సమస్యల్ని ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి పదంలో ముందు తీసుకెళ్తాం. ఆ సమస్యల్ని పూర్తి చేస్తాం. ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మంచి ఈ టర్మ్లోనే బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందేదానికి అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటాం. స్ట్రీట్ లైట్లు, డ్రైన్లు, అలాగే రోడ్డు మీదకి కంప కూడా, చెట్లు కూడా వచ్చినాయి అంటున్నారు. వాటిలో కూడా ఇప్పుడే మా ఈ గారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. వెంటనే జేసీబీ పెట్టి సాయంత్రంలోపే తొలగిస్తాం. అన్ని రకాలుగా మా దృష్టికి ఏదొచ్చినా సరే వాటిని కంప్లీట్గా పూర్తి చేస్తామని తెలియజేస్తాం. రాష్ట్రంలో దేవాదాయ శాఖ భూములను తమ బినామీల పరం చేసేందుకు కూటమి సర్కార్ కుట్ర చేస్తుందని వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మండిపడ్డారు. లీజుల ముసుగులో తమకు కావాల్సిన వారికి కారు చౌకగా దేవాలయ భూములను అడ్డగోలుగా దారాదత్తం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఆగమేఘాల మీద జీవో 139 జారీ చేస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆలయ భూములు లీజులకు సంబంధించి న్యాయస్థానాలు నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలను కూడా ఉల్లంఘిస్తూ కూటమి సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని తనకు నచ్చిన వారికి
కారు చౌకగా దేవుడు భూములు కట్టబెట్టేందుకు సిద్ధమైందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ భూముల్ని కారు చౌకగా వారు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి, వారికి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకి ఏ విధంగా దారాదత్తం చేస్తుందో కారు చౌకగా లాలూ గ్రూప్ కానీ, ఉర్సా కంపెనీ కానీ ఒకటి కాదు, నిన్న కూడా జీవోలు ఇవ్వడం జరిగింది. దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించి భూముల మీద ఇప్పుడు దృష్టి పెట్టారు. నోరు లేదని చెప్పని, దేవుడు మాట్లాడలేడని ఈ దేవాదాయ శాఖలో ఉన్నటువంటి 4,4.67 ఏకర్స్ లక్షల ఎకరాల భూమి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖలో ఉన్నటువంటి భూమి. ఈ దేవాదాయ భూములు ఎలా తయారైందంటే ప్రభుత్వం తన ఇష్టం వచ్చినటువంటి తనకు కావాల్సినటువంటి వారికి దారాదత్తం చేయడం కోసం కొత్తగా ప్రభుత్వం GOMS నెంబర్ 139 అని చెప్పని 2525 2025న ఒక నోటిఫికేషన్ని ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవాదాయ శాఖలో ఉన్నటువంటి భూములు, ఈ భూములు ఉన్నది 4,67,000 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి భూమి, ఇందులో పూర్తిగా 87,000 ఎకరాలు ఆక్రమణలోనూ చెర్ర పట్టి ఉంది. ఈ భూముల్ని వారు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఇప్పటికే అనేక సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తిరిగి మళ్ళీ ఒక 33 సంవత్సరాల పాటు లీజుకి ఇవ్వడానికి అధికారం కల్పిస్తుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ని 2వ తారీఖు 5వ నెలలో ఈ సంవత్సరం విడుదల చేయడం జరిగింది. దీన్ని మేము పూర్తిగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం. ఈ రకమైనటువంటి చర్య ద్వారా, ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాతో పాటు ఏ గుడికి సంబంధించినటువంటి భూమి ఉందో ఆ గుళ్ళకి అనుకున్నటువంటి పెద్దల యొక్క ఆశయానికి తూట్లు పొడిచినట్టుగా అవుతుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తాను. వారి సొంత మనుషులకి కట్టబెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈరోజు చూడండి, మీరు ఈ 33 సంవత్సరాల పాటు ఉన్నటువంటి వారు మళ్ళీ తిరిగి ఇంకొక 33 సంవత్సరాలు లీజుకి ఇవ్వడం, 50 సంవత్సరాలు దాటిన లీజులు ఉన్నాయి, భూములు ఉన్నాయి, తిరిగి మళ్ళీ ఇంకొక 50 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటే ఆ భూములకు సంబంధించినటువంటి హక్కులన్నీ కూడా ఎవరైతే లీజుల్లో ఉన్నారో, ఎవరైతే వాడకందారులు ఉన్నారో, ఎవరి చేతుల్లో అయితే ఆ భూములు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళ సొంతమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాపురించేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతోంది. ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో ఈ భూ దోపిడీ అనేది ఎక్కువైపోయింది. ప్రభుత్వ భూములు ఇచ్చేశారు కావాల్సినటువంటి వారికి. ఇప్పుడు దేవాదాయకు సంబంధించినటువంటి భూములు ఇచ్చేటటువంటి దీనికి సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి ఎండోమెంట్స్ శాఖలో ఫైల్ నడుస్తూ ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది. గతంలో ఉన్నటువంటి చట్టాన్ని సవరణ చేసేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చేసారు ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా అమల్లో ఉన్నటువంటి నిబంధనల ప్రకారం అయితే దేవుడి భూములు లీజుకి ఇవ్వాలంటే తప్పనిసరిగా వేలం పాట నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరు ఈ వేలం పాటలో అత్యధికమైనటువంటి రేటు కోట్ చేస్తారో, ఎవరైతే పోటీ పడతారో, పోటీ పెట్టడం ద్వారానే ఆదాయం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటి పోటీతత్వాన్ని తీసేసి ఆదాయం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితిని పక్కన పడేసి వాళ్ళకి కావలసినటువంటి వాళ్ళకి, వాళ్ళ అనుయాయులకి, వందిమాగదులకి ఈ ఖరీదైనటువంటి భూముల్ని కట్టబెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తన పొట్టపైన కొట్టే చర్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే విననాడాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ మొబైల్ డిస్పెన్సర్ యూనిట్ ఆపరేటర్స్ సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు వీరయ్య డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ విధానాలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటింటికి రేషన్ పంపిణీ వ్యవస్థలో 9,260 మంది MDU ఆపరేటర్ల జీవనోపాధి దెబ్బతింటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను నిరావధికంగా ఆపేసే రీతిలో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపడతామని అన్నారు. MDU ఆపరేటర్స్ కు ప్రభుత్వ పరంగా చెల్లించవలసిన బకాయిలను తక్షణమే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ MDU ఆపరేటర్స్ విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో ధర్నా నిర్వహించారు. MDU ఆపరేటర్లను ప్రభుత్వం ఆపేయదలుచుకుంటే తక్షణమే బకాయిలను చెల్లించాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ ధర్నాలో పాల్గొన్న MDU ఆపరేటర్ల సంఘం రాష్ట్ర నాయకుడు వీరయ్య మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ వ్యవహార శైలి 9,260 మంది MDU ఆపరేటర్లను రోడ్డున పడేస్తుందని అన్నారు. ఈ నెల మే 20వ తారీఖున కేబినెట్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల సుమారు
9,260 ఆపరేటర్లు మరియు 9,260 మంది హెల్పర్లు కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయన్నారు. వీరందరికీ యథావిధిగా జీవనోపాధి పొందడానికి వీలుగా రేషన్ డీలర్లుగా పనిచేసే అవకాశం కల్పించాలని అన్నారు. లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వంలో అనేక శాఖల్లో ఉద్యోగాలు బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఉన్నాయని ఆయా పోస్టులలో నియమించి ప్రభుత్వం MDU ఆపరేటర్లను ఆదుకోవాలని అన్నారు. వాటి పరంగా ఎన్నో ఉద్యోగ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని 9,260 మంది MDU ఆపరేటర్ల కుటుంబాలకు ఉపాధి చూపించవలసిందిగా కోరుతున్నామన్నారు. ఈ వ్యవస్థ ఎంతో మంది పేద ప్రజలకు, వికలాంగులకు, వృద్ధులకు అనేక గతంలో సంభవించిన వైజాగ్, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విజయవాడ వరదలు అనేక సహాయ సహకారాల సేవలను రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి అందజేయడం జరిగింది. పై అంశాలన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ MDU ఆపరేటర్లకు ఉపాధి కల్పించవలసిందిగా కోరుతున్నామని అన్నారు. మేము మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాం సార్, ఒకరిని ఈపు మీద కొడితే బాగుంటుంది కానీ సార్ పొట్ట మీద కొట్టకూడదు సార్. మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న ఒక్కటే విన్నపం ఏంటంటే సార్, ఆ ఇంటి దొంగను ఎవరినో పట్టించండి, మీతో మాట్లాడి మాకు ఈ MDU వ్యవస్థ వద్దు, మా వెహికల్ మాకు ఇస్తే చాలని ఆ మాటలు పలికిన ఆ దొంగను పట్టించండి సార్. ఒక్కడు మాట్లాడిన దానికి లేదా నలుగురు మాట్లాడిన దానికి 9,260 మందిని రోడ్డును పడేశాడు సార్. దయచేసి అడుగుతున్నాం సార్, విన్నపం చేస్తున్నాం సార్, మాకు ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టించండి, వాళ్ళకి దేహశుద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాం. అలాగే మమ్మల్ని గుర్తించండి సార్, ఆ ఒక్కళ్ళ మాట ఇద్దరు మాట తీసుకోవద్దు సార్. మా MDలందరినీ గుర్తించండి, మాకు ఏదో ఒక న్యాయం జరిగించండి. మాకు ఆ వెహికల్ ఫిట్నెస్కి కానీ అలాగే మా అందరికీ ఏదైనా ఉద్యోగం కల్పించండి. అది మున్సిపాలిటీలో కానీ మా చదువుకున్న చాలామంది డిగ్రీల వరకు చదువుకున్నారు సార్, వాళ్ళకి చదువుకున్న స్తోమతను బట్టి ఏదో ఒక ఉద్యోగం కల్పించండి. అర్ధాంతరంగా మమ్మల్ని రోడ్డున పడేయద్దు సార్, మనవి చేస్తున్నాం సార్. మాకైతే నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా ఎంత వేదనగా ఉందంటే, రేపొద్దున స్కూళ్ళు కాలేజీలు తెరుస్తున్నారు సార్, మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి, మా భవిష్యత్తు ఏంటి, అర్ధాంతరంగా రోడ్డును పడేశారు. ఆ వెహికల్ తిరగడానికి రోడ్డు ఎక్కడానికి కూడా లేకపోయింది సార్. మీరు ఏదైతే 1వ తారీఖు చెప్పారో వెహికల్ మీరు తిరగడానికి అనుకూలంగా ఉండి మీకు అప్పచెబుతామని చెప్పారో, 1వ తారీఖు కనుక మాకు ఆ వెహికల్ అప్పచెప్పకపోతే మేము ప్రతి ఒక్కళ్ళం రోడ్డును పడిపోతాం సార్. మేము ఆ రోడ్డును పడకూడదని సార్, మేము ఇప్పటికీ మా ఫ్యామిలీ ఎంతో కుంగిపోతున్నాం సార్. మేము రోడ్డును పడ్డాం. రేపొద్దున 1వ తారీఖు మా పిల్లలు వస్తారేమో, 2వ తారీఖు మా ఆవిడ, మా పిల్లలు, మా తల్లిదండ్రులతో సహా రోడ్డును పడతామేమో గమనించండి. ఇదే ధర్నా చౌక్లో ఇదే ఆఖరి రోజు అని మేము అనుకున్నాం, అదే ఆఖరి రోజుగా మీరు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రేపొద్దున పిల్లలు భార్యలతో రోడ్డును పడి ఇదే ధర్నా చౌక్లో మేము మళ్ళీ ఏడ్చే దుస్థితి తేవకుండా మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అదే రీతిగా మా వెహికల్కి 10%ఏ మా చేత కట్టించి 90% సబ్సిడీ అన్నారు కాబట్టి తిరిగి మేము కట్టిన 57 నెలలు 30,000 చొప్పున 1,71,000 మాకు రావాల్సిందిగా న్యాయంగా అడుగుతున్నాం సార్. మీ ప్రభుత్వ పరంగానే రావాల్సిందిగా అడుగుతున్నాం. 1,71,000 మా డబ్బులు, మా ప్రతి ఒక్క MDU డబ్బులు, 9,260 మంది డబ్బులు దయచేసి తిరిగి వేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. లేదా మా అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా మమ్మల్ని విధుల్లోకి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ఢిల్లీలో CIIA వార్షిక సమ్మేళనం, ప్రభుత్వ విధానాలు, ఏపీలో అభివృద్ధి పెట్టుబడుల అవకాశాలను వెల్లడించిన చంద్రబాబు నాయుడు. ACAI జాతీయ విద్యార్థుల సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ 2047 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ను $2.4 బిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడి. రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం అధికారులతో 20 సూత్రాల అమలు, చైర్మన్ లంకా దినాకర్ సమీక్ష. నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని సూచన. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమైన వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.